Today we will discuss about voice. There are two kinds of voice, active and passive. Okay, according to our GHC exam, there will be active or passive. We have to change active into passive, passive into active. But at first we have to know how how many voice can we use voice, or what is the purpose of a voice, or what is the use of voice in language. Okay, we can use English language, not only English language but also in Bangla. We use two ways. We express our idea or exchange our idea in two ways, active or passive. When we see the subject is personal, okay, he is personal because he acts or he does something. Okay, when we see the subject is personal, then we have to use active. Okay, active ways to use this language. Okay, but when we see the subject is impersonal, because subject will not act, we doesn't do anything, when we will translate this sentence into passive. The purpose of active and passive, when we see the subject will not able to do something, we have to translate this sentence into passive. And when we see subject is able to do something, we have to use passive voice. Okay, now if we want to change the active into passive according to our JHC exam, okay, we have to maintain some rules and regulation. Okay, here we see object. At first we have to change object use as subject in the passive voice, because the object of active voice will not be able to do something. Okay, if this subject will complete by personal subject. Okay, so we have to use object as a subject in a passive voice. Okay, next we have to use auxiliary verb. Please, all the students, please remember, please remind that you must use the auxiliary verb in the passive voice. When we will translate the sentence into passive, we have to use auxiliary verb. Okay, auxiliary verb, you have to use or must use auxiliary verb. Understand? Next we have to use past participle from. Passive, the main work or main duty, have to use auxiliary verb and have to use past participle from. Then you can use or not use. If you need to add the object, then we have to use preposition. Not only preposition by, sometimes we have to use in. For example, contain, support the preposition in, contain in. Satisfied with, marveled at, annoyed with. Okay, different kinds of verb support different kinds of preposition. The 5 number word, we have to use objective from. Okay, already we have learned the case, subjective, objective, possessive, or double possessive, triple possessive. Already this topic name is case. Okay, case. What do you mean by case? Case, the use of noun and pronoun in a sentence. For example, after preposition we have to use objective from. After preposition we have to use objective from. Okay, or before verb we have to use subjective from. Okay, all the students, please remember, please remind that to work have to do. To work, number one, use of
auxiliary verb or past participle form. The principal verb will change into past participle form. Okay, this is the main one. You can use preposition if you need. Okay, now we will take our class in Bangla. Okay, listen to me, don't talk. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে he eats rice. This is a active voice because this subject he এটা সক্ষম হবে নিজে কাজ করতে, এই হিটা নিজে কাজ করবে, বাট দ্য সাবজেক্ট অফ প্যাসিভ ভয়েস এই রাইসটা কিন্তু নিজে কাজ করতে পারবে না। অর্থাৎ যে সকল বাক্যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করতে পারবে না ওই সকল বাক্যকে ট্রান্সলেট করার সময় প্যাসিভ আমরা ট্রান্সলেশন করব। আমরা ট্রান্সলেশন করব দুই ভাবে, অ্যাক্টিভে এবং প্যাসিভে। তো প্যাসিভে কখন, যখন দেখব যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করতে পারবে না তখন ওই বাক্যটাকে আমরা প্যাসিভে কি করব, আমরা ট্রান্সলেশন করব, প্যাসিভে লিখব। আমরা ওই বাক্যগুলোকে কি করব, প্যাসিভে লিখব। ফর এক্সাম্পল, আবার সাবজেক্ট যখন ব্যক্তিবাচক দেখলে যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করবে তা কিন্তু না। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি হি ওয়াজ সেন্ট টু স্কুল, এখানে কিন্তু তাকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল, তাকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল, এই হিটা কিন্তু নিজে কাজ করতে পারে নাই। কারণ সাবজেক্ট এর কাজ দেখতে হবে যে সে নিজে কাজ করতেছে নাকি সে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, অন্যের দ্বারা কাজ করতেছে। যে তাকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল তার মানে কারো মাধ্যমে, কারো আদেশে, কারো কথায় সে স্কুলে গিয়েছিল। তাহলে এই বাক্যটাকে তাকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল, এই বাক্যটাকে আমরা প্যাসিভে কি করব, প্যাসিভে আমরা গঠন করব, প্যাসিভে আমরা অনুবাদ করব। ঠিক আছে? তো অ্যাক্টিভ প্যাসিভ আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য যে খেয়াল করব তা কিন্তু না। অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এটা আমরা বলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন। জেএসসি পরীক্ষায় আমাদের প্যাসিভ থাকে, অ্যাক্টিভ থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা যারা ইংরেজি শিক্ষক আছি তারা শুধু পরীক্ষাকে একটা গোল মনে করি, যে পরীক্ষায় ওভারকাম করতে হবে, পরীক্ষাকে গোল মনে করে আমরা ফিল্ডে খেলাধুলা করি, অর্থাৎ আমরা ভাষাকে এভাবে শিখি। আসলে কিন্তু এভাবে শেখা উচিত নয়, কারণ আমরা প্যাসিভে প্রয়োজন কি, আমরা পড়ালেখা করি এই জ্ঞানগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য। এই জন্য কিন্তু আমরা কি করি, পড়ালেখা করি, তাই না? তাহলে আমরা কখন যে বাক্যগুলো দেখব যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করতেছে না ওই বাক্যগুলোকে আমরা কি করব, প্যাসিভে ট্রান্সলেশন করব। আর প্যাসিভে কিন্তু দুইটা কাজ তোমাকে কমন করতে হবে, সেটা হচ্ছে কি সাহায্যকারী ভার্ব বসাতে হবে অথবা কি আমাকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। এটা হচ্ছে কমন কাজ। অনেক সময় প্রিপজিশন আমাদের প্রয়োজন হতেও পারে, নাও পারে। ফর এক্সাম্পল, চিঠি পোস্ট করা হয়েছে, তার মানে চিঠি এখানে নিজে পোস্ট হতে পারে নাই। দ্য লেটার ওয়াজ পোস্টেড, দ্য লেটার ওয়াজ পোস্টেড, চিঠি পোস্ট করা হয়, দ্য লেটার ইজ পোস্টেড। বলছে চিঠি পোস্ট করা হচ্ছে, দ্য লেটার ইজ বিং পোস্টেড। যদি বলি চিঠি পোস্ট করা হয়েছে তাহলে এটা প্যাসিভে টেন্সের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা শিখবো যে অ্যাক্টিভে টেন্স যদি 12 প্রকার হয় তাহলে প্যাসিভে টেন্স কত প্রকার হবে, এটা কিন্তু আমাদের জানার প্রয়োজন। আমরা কিন্তু জানি না, এ পর্যন্ত আমাদের কেউ কিন্তু শেখায়নি। শেখাইছে কি আমাদের প্যাসিভে টেন্স হচ্ছে 9 প্রকার আর অ্যাক্টিভে টেন্স হচ্ছে কত প্রকার, 12 প্রকার। আমরা 9 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের টিচাররা শেখায়নি। যদি আমাদের এভাবে শেখাইতো আজকে আমাদের ভয়েস ডিফিকাল্টি এটা মনে হতো না, কঠিন মনে হতো না, ভয়েস আমরা করতে পারতাম, এটা ওয়ান টাইমের ব্যাপার। কিন্তু আমরা এইভাবে শিখি নাই, আমাদের টিচাররা শেখাচ্ছে পরীক্ষায় কিন্তু এইভাবে থাকবে, পরীক্ষায় কিন্তু এটা থাকবে। তো যেটাকে লক্ষ্য রেখেই, এই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখেই বর্তমান 6-7-এর কারিকুলামটা কিন্তু প্রণয়ন করা হয়েছে। এবং 6-7-এর ক্লাস কারিকুলাম এটা হচ্ছে ছাত্রদের জন্য উপকারী বেশি হবে। কিন্তু যারা কারিকুলাম বোঝে না, ভাষার পারপাসটা বোঝে না, তারাই কিন্তু বলবে যে এই কারিকুলাম কি নাই, যথেষ্ট ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপকারী নেই। আসলে ওটাই কিন্তু উপকারী, মানে আমাদের বাস্তবমুখী শিক্ষা শিখতে হবে, যেটা আমাদের প্রয়োজন। মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে কর্ম জানে কিসের জন্য, জীবনটাকে পরিচালনা করার জন্য। তাই ভাষাকে ব্যবহার করার জন্য আমরা প্যাসিভ অ্যাক্টিভ শিখব। তো আমরা প্যাসিভে দুইটা কাজ আমাদের করতে হবে, সাহায্যকারী ভার্ব মাস্ট বি অবশ্যই বসাতে হবে, আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অবশ্যই বসাতে হবে। যদি আমরা কি বলছিলাম যে চিঠিটা পোস্ট করা হবে,
তাহলে আমাকে দেখতে হবে সাবজেক্টটা নিজে কাজ করতে পারতেছে না, তাহলে কি সাবজেক্ট আমাকে বসাতে হবে, পোস্ট করা হবে, তাহলে উইল বি, তাহলে দ্য লেটার উইল বি পোস্টেড, দ্য লেটার উইল বি পোস্টেড। বলছে চিঠিটা পোস্ট করতে থাকবে, দ্য লেটার উইল বি বিং পোস্টেড। চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছিল, দ্য লেটার হ্যাড বিন পোস্টেড। তো আমাকে মনে করতে হবে কি সাহায্যকারী ভার্ব প্যাসিভে যেই সাহায্যকারী ভার্ব আসুক না কেন আমাকে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাতে হবে। কিন্তু এই রুলস অনুযায়ী দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের পরীক্ষার আলোকে, কিন্তু আসলে এভাবে এটা হচ্ছে জিটিএম মেথড, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। এই মেথডে ভাষা শিখলে ভাষাকে জব করা হয়, ভাষাকে কিল করা হয়। কিন্তু আমরা যদি কি CLT কমিউনিকেটিভ লার্নিং ইংলিশ অর্থাৎ শেখার জন্য যোগাযোগ করার জন্য যে ভাষাটাকে শিখি সেটাকে CLT বলে। CLT অনুযায়ী যদি আমরা ভাষা শিখি তাহলে ভাষাটা আমাদের জন্য কি হবে, দরকার হবে। একজন বাংলা ভাষাভাষীর স্টুডেন্ট যতটুকু গ্রামার জানে তার চাইতে কম জানে ইংলিশ ভাষাভাষীর ছাত্ররা। কারণ ফর এক্সাম্পল তোমরা কিন্তু বাংলা ভাষার গ্রামার ততটা জানো না, কিন্তু বাংলা ভাষা সুন্দর করে যদি ভদ্র একটা লোক আছে তার সামনে সুন্দর করে কি করতে পারো, তোমরা সেটা প্রকাশ করতে পারো, তুলতে পারো, তাই না? আমাদের পরীক্ষার গোলটা তোমরা বাদ দাও, আমার পরীক্ষায় তাহলে আমরা কি করব, ভাষাকে শিখবো কেন, ভাষাকে ব্যবহার করার জন্য। তাহলে আমরা প্যাসিভ বাক্যটা কখন ব্যবহার করব, এবং আমরা শুধু গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ট্রান্সলেশন করা শিখি যে আমি ভাত খাইছি, সে ভাত খাইছে, অর্থাৎ অ্যাক্টিভে বাক্যগুলো আমাদের শেখায়, কিন্তু প্যাসিভে আমাদের কিন্তু ট্রান্সলেশন করা শেখায় না। এটা হচ্ছে আমাদের বড় ধরনের একটা সমস্যা। কিন্তু আমার টিচার আমাকে বলে জানো প্যাসিভ থাকবে তোমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে, অ্যাক্টিভ থাকবে তোমাকে প্যাসিভ করতে হবে, মানে পরীক্ষায় কি থাকবে এটা কিন্তু আমাকে শেখায়, কিন্তু ভাষাকে কিন্তু ব্যবহার করা শেখায় না। শেখায় কি, শেখায় না, আমাকে শুধু বলে পরীক্ষায় এইভাবে থাকবে, পরীক্ষায় করতে হবে। এই জন্য সরকার এখন পরীক্ষায় তুলে দিচ্ছে, যেমন 6-7 কিন্তু 60 মার্ক ক্লাসের মধ্যে শেখানোর মধ্যে নির্ভর করবে, আর হচ্ছে কি 40 মার্ক, সেই 40 মার্ক আবার খাতায় লিখেও না, সেই 40 মার্ক আবার 10 জন 5 জন মিলে একটা প্রজেক্ট দেওয়া হবে, যে তোমরা প্রজেক্ট মানে কি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত একটা কাজ দেওয়া, সেটাকে প্রজেক্ট বলা হয়, যে তোমরা এই বিষয়ের উপর লিখে নিয়ে আসবে। আবার ওই এই জন্য সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে ছাত্রদের কিছু শেখানোর জন্য সিলেবাসটা প্রণয়ন করছে। এটা হচ্ছে মেইন উপকার, কারণ সামনে তোমার পরীক্ষা, আমরা শেখাইতে পারি না কেন, সামনে পরীক্ষা থাকে, আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে হয়, আর সিলেবাসই শেষ করব নাকি ভাষা সম্পর্কে শিখবো, আমরা এটা কিন্তু মানে মাথায় ক্যাচ করতে পারি না। তো সরকার যেহেতু পরীক্ষা উঠিয়ে দিছে তাহলে ভাষাটা আমরা শিখতে পারবো, কি কথা বুঝতে পারছি? তো আজকে আমরা দেখলাম কি সাহায্যকারী ভার্ব মাস্ট বি ব্যবহার করতে হবে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে হবে। এখন চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে, যেমন আমরা কয়েকটা ট্রান্সলেশন শিখলাম যে চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে, দ্য লেটার হ্যাজ বিন পোস্টেড। যদি বলি রহিমের দ্বারা বাই রহিম, করিমের দ্বারা বাই করিম, আমার দ্বারা বাই মি, তার দ্বারা বাই হিম। যখন তার দ্বারা এটা বুঝাবে তখন আমরা বাই বসাবো, প্লাস ওই অবজেক্টটা আমরা বসাবো, যে কার দ্বারা করা হলো, যার দ্বারা করা হবে তাকে কি বলবে, অবজেক্ট বলবে, তাকে কি বলবে, অবজেক্ট। কর্তা যার দ্বারা কাজ সম্পূর্ণ করে তাকে কি বলে, অবজেক্ট বলে। তো অবজেক্ট থাকলে আমরা অবজেক্ট লিখবো, অবজেক্ট না থাকলে আমরা লিখবো না। কি আমি কথা বুঝতে পারছি? এখন যদি বলা হয় যে তার দ্বারা কাজ করা হয়ে থাকবে, তার দ্বারা কাজ করা হয়, কাজটি করা হয়ে থাকবে, তাহলে এখানে কাজটি করা হয়ে থাকবে, the work will be done, the work will be done বলছে কাজটি করা হয়েছে, the work has been done, কাজটি করা হচ্ছে। তার কারণ কি, কাজটি এখানে সাবজেক্টটা কি, কাজ, কাজ কি নিজে কাজ করতে পারবে, কাজ কি নিজে কাজ করতে পারবে, সম্পন্ন করতে পারবে না। তাহলে এই কাজ হচ্ছে কি একটা ইমপার্সোনাল সাবজেক্ট, আর ইমপার্সোনাল সাবজেক্ট যখন সাবজেক্ট হবে তখনই মাথার মধ্যে আনতে হবে আমাকে প্যাসিভে গঠন করতে হবে। আমি কি বুঝাতে পারলাম? ভয়েসের পারপাসটা কি আমরা বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।